the entire press meet today? Well, the purpose of this press meet is to address our remarkable team of doctors who have successfully operated a young patient and restored the life of the patient. I would also like to add on to that our institution has successfully conducted a medical camp on behalf of Azadi Ki Amrit Mahotsav that was held from 7th and it's going very well till September, where all the services and facilities in the hospital were absolutely free and all the admitted patients were satisfied with the services. And I would also like to state that more than 1,000 patients from different districts and states have been benefited from this camp. Myself, Dr. Ravi Verma, surgical oncologist from Kanachur. So last 1 year almost we are treating, we have started on and we are operating all the cases and even chemotherapy, radiotherapy, we are giving all the benefits to all the patients. This is one among the rarest case. So this is a young boy around 17 years who is traveled from Koppa. He was like that 5 years ago. So they came to me with this kind of a growth. So this is 5 years before, 2017, they came. So where outside they have done a CT scan and biopsy, it has come as rhabdomyosarcoma. It is kind of more than sarcoma is kind of more than a cancer. It's a high grade. And they went multiple hospitals where surgery was been denied because of main reason is skull. Main reason that tumor is close with the brain and just below the eyes. So that's maxilla bone. This is maxillary bone. So the tumor started here and it is pushing the eye and it reaching the base of the skull. So it is almost touching the brain. So that is a very high risk surgery which may go to any mortality or morbidity to the patient. Since because of so much high risk, many people, many times, many hospitals, they have denied the fact. And after that, his bad luck, he's become COVID. 2 years he was in Corona period, he couldn't go out of home. So that's after he came to me, then I did a CT scan. First I did a CT scan. CT scan, it showed initially it was everywhere it is reaching the peak, that is in the brain, front, below the eye, and it is pushing the nasal cavity, nose, towards the other side, right side. It was so huge tumor, around 18 into 14 centimeters. On Najib, the medical oncologist, we discussed this page that this is so high, and since it is rhabdomyosarcoma, we have treated previously rhabdomyosarcoma with chemotherapy and radiotherapy. They have a good response for chemotherapy and radiotherapy. What I initially thought, we'll give a radiotherapy and chemotherapy so that we can downstage. So means that size of the tumor will reduce it. Then I can go ahead and save the brain or eyes, everything I can do it. This was my initial plan we decided in tumor board. So irrespective of this, after chemotherapy and radiotherapy, the size has gone still more. It has become still more than the previous size. Then it became a very tough job for me to take a decision what else I can do. But there is no other option. The cancer basically we have treated in 3 types. One is surgery, chemotherapy or radiotherapy. We are done with the chemotherapy and radiotherapy. It is not come, it is increased in size. So I have to take a call for the young boy. So it's big tumor. So I planned for a surgery. Again, tumor board discussion, we discussed that as a tumor is increased in surgery, we'll go for a plan for, we'll plan for surgery that is debulking or complete excision, we thought we'll go ahead. On 22nd February, exactly some 4 months back, 5 months back, we have planned the surgery. Anesthetist Dr. Samram is there. Okay, it was a difficult intubation. Anyway, they have to give a general anesthesia. Tube can't pass through this. So we have to go to the tracheostomy and they have to intubate. Then we gave anesthesia. So some of the surgery pics. This is a whole tumor. So that and this you can exactly think from where to where the brain will be. The bone. That's the initial bony cut I am giving. Next week. Next. So it's a very huge tumor. Somehow I want to separate the tumor from the
I don't have space to operate, first thing. First I created one plane, then I got a space there to operate inside. Next video. So, play. So that's the final part. I'm removing the tumor, only the detached part. So, underlying many vessels like bleeding point, everything is there. Everything went smooth. Next. Next. So one more thing here. So this liquid nitrogen, this is called as cryotherapy. If we use this liquid nitrogen in bone tumors, like down leg bone tumors or any bone tumors, we can use like osteosarcoma, that is we are used, giant cell tumor we are used, but rhabdomyosarcoma per se, still now no one has used liquid nitrogen. This liquid nitrogen, the chance of the sarcoma to recur will reduce with the liquid nitrogen. So the first time I had tried liquid nitrogen over the skull, inside the skull. I have not read any articles in any PubMed or any medical this thing using of rhabdomyosarcoma, for rhabdomyosarcoma, this diagnosis to give a liquid nitrogen, but this has given good results. Osteosarcoma is other tumors are little bigger, higher tumor than this. When it responds to that, I want that the concept to apply here. So this is liquid nitrogen. I put liquid nitrogen throughout the cavity so that the recurrence should not be there. So this is after 2 weeks after the first surgery. The boy is looking like this. So next question came is like, I have removed the entire tumor from here to here. How he is going to eat? So that is one more next problem here. So I was put trials tube. With the tube only, he was taking all feeds, everything. So something they asked me to do something for that. So we arranged, everyone, Dr. Rowan, we arranged a prosthesis. It's a kind of a pallet. So next surgery we planned this last month. So this is that you can see the right side image that we are putting that complete pallet. We have to align it. Yes. So now this is the final pic. This is after the second surgery, 1 month. Face is like this. This is my team. Myself, Dr. Guru, Dr. Najib, anesthetist Dr. Samram, Dr. Vincent, and radiologist plays a very important role for me. They told me what is the crucial areas, 3 points, you should be careful there. So Dr. Manish is there, Dr. Lakshmikant is not there. So Dr. Ron Moniz, he arranged me a liquid nitrogen. From liquid nitrogen, usually it's a commercial purpose, he arranged me a liquid nitrogen. And the interns, Mahendra, Saad, that thing. And Dr. Batmaraj Agde and Chetan Agde, they are the one who made that processes for me. The processes which I spoke. Because we operate, but they are the one who stays with the patients for 3-4 days until patient goes back to ward. I thank everyone here. My HOD Sandeep sir is there. Then, okay, thank you. Well, now I request all our panel members to come to the dais. Dr. Ravi Varma sir, our director Abdul Rahman sir, our MS Harish Shetty sir, anesthetist Samram sir, Dr. Guru sir, HOD of Oncology, and our Chief Administrative Officer, Dr. Rohan Moniz. Dr. Najib sir. ಯೂಶಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೆಡ್ಡೆ ಏನೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ಯೂಶಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ 90% ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಅಂದರೆ 20 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಯೂಶಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಾಸಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ. 90% ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ 10% ಅಷ್ಟೇ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದ ಕೂಡ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಅದು ವಾಸಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯೂಶಲಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಗೆಡ್ಡೆ 3 ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂತ. ಇವರಿಗಿದ್ದದ್ದು, ಈ ಮಗುವಿಗಿದ್ದದ್ದು ಮೆದುಳಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಗೆಡ್ಡೆ.
ಸೊ ಮೆದುಳಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಲೀಕ್ ಆದರೆ ಅಂತ. ನಮಗೆ ತಲೆಯ ಸುತ್ತ ಒಂದು ನೀರಿದೆ, CSF ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಲೀಕ್ ಆದರೆ ಇಡೀ ನಾವು ಕೆಮ್ಮಿದಾಗಲೂ ಮೂಗಿನ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಬಗ್ಗಿದಾಗಲೂ ಮೂಗಿನ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ತಲೆಯದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಜಾಗದ ಗೆಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಥರದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಈ ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು ಆ ಬೇರೆ ಥರದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಒಂದು ವಿಕರಣ ಅಂದರೆ ನೀವು ರೇಡಿಯೇಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ, ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆವು. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆವು, ಬಟ್ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ 3 ಥರದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ, ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಕೀಮೊಥೆರಪಿ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಸೊ 2 ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆವು, 2ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಜನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆವು, ಸರ್ ಇದನ್ನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಗುವಾಗುವಾಗ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ರು, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದರು. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಕೆಳಗೆ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಬರುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 3. ಒಂದು, ಬಾಯಿದು ದೊಡ್ಡ ತೂತು ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಯಿಯ ತೂತು ಬಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಏನೇ ತಿಂದರೂ ಸೀದಾ ಮೂಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಣ್ಣಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಆಗ ಈ ಬಾಯಿಯ ತೂತನ್ನು ಹೇಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬರೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ರವಿ ಹೇಳಿದರು, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗಿತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ 2 ಸಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಒಂದು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆವು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಒಂದು 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಗಾಯ ವಾಸಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಏನೋ ಇದೆಯಾ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಇರುವಾಗ ಲೀಕ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದೆವು. ತೆಗೆದ ನಂತರ 2-3 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದೆವು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ತಿನ್ನೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಲೀಕ್ ಏನಾದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೆವು. ಹಾಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣಲಿಲ್ಲದಾಗ ನಾವು ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ ಹಾಕಿದೆವು. ಕವರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೃತಕ ದವಡೆ ಥರ ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದು ದವಡೆ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 4 ತಿಂಗಳು ಬರೀ ನೀರಲ್ಲೇ ಗಂಜಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಇದು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿಯ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳುವ ಅವನಿಗೆ ಈಸಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಯೂಶಲಿ ಮಗುವಾದ ಕೂಡಲೇ, ಮಗು ಅಂತಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮುಖ, ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಮುಖ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಖದ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ ನಂತರ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮುಖ ಬಂತು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಮುಖದ ಶೇಪನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರವಿ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಯೂಶಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹಲ್ಲು ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ 1-2 ಹಲ್ಲು ಇರ್ತದೆ, ಆಗ ನಮಗೆ ದವಡೆ ಇಡೋದು ಈಸಿ. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಲ್ಲು ತೆಗೆದಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಹಲ್ಲು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದವಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೃತಕ ದವಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಇವರು ಇದರ ಮುಂಚೆ 3-4 ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮುಖದ ಕೆಲಸ ಅಂದವಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಪರಿಮಳ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾಲಿಗೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ 17-18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎದುರು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದೆ, ಅದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗುವಾಗ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಮುಖದ ನರ ಸಂಚಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಕೊಳ್ತು ಹೋಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವೇ, ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ ಆಪ್ರೇಷನ್, 2 ಸಲಿಯೂ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಮಗುವಿಗೆ, ಇನ್ನೂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಮುಖ ಉಳಿಸಿದೆವು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೆಡ್ಡೆ ತಲೆಯಿಂದ ಲೀಕ್ ಆಗದೆ, ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಲೀಕ್ ಆಗದೆ ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು. ಮತ್ತು ಅವನ ಕಣ್ಣು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಯಿತು, ಬಾಯಿ ಇನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಮತ್ತು ಯೂಶಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಥರವೂ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವನಿಗೆ 2017 ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿತ್ತು, 2020 ತನಕ 3-4 ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ಎಲ್ಲವೂ ಅದೇ ಹೇಳಿದರು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಲೀಕ್ ಆದರೆ ನಮಗೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿ ರವಿಯವರು ಮಾಡಿದರು, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದು ಒಬ್ಬರಿಂದಲೇ ಅಂತಲ್ಲ,
ತುಂಬ ಜನ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸಿಸ್ ಕೃತಕ ದವಡೆ ಅದು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಣದ ತೊಂದರೆ ಇರುವಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ರೋಹನ್ ಸರು ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದರು, ರೆಹಮಾನ್ ಸರು ಅದನ್ನು ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ರೋಹನ್ ಸರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಅವರು ರೆಹಮಾನ್ ಸರ್, ಅದು ಫುಲ್ ₹1 ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವ ಇದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಸರ್ಜರಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು ಮಾನವೀಯತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಕಣ್ಣಿನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅರಿವಳಿಕೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮತಿ ತಪ್ಪಿಸೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮೂಗು ಹೋಗಿದೆ, ಬಾಯಿ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಅರಿವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೂತು ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕಣಚೂರಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಬರೀ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಕೇಸಸನ್ನು ನಾವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಯಾವುದೇ ಬರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಫ್ರೀ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. Eat bread, idli, dosa, all those. I'll get you easier only. He can speak, but it's difficult for suddenly for you people to grab it, because his tongue movements touching to that toys that is not getting. He needs speech therapy. It will take other 3 to 6 months. Maybe he'll be better. So he can eat idli, soft items, all he can eat. He can speak, but his mother can understand better than me. I can understand because I'm seeing almost since 6 months. I can understand little bit. At the end, I'll make him speak, sir. Recurrence 5 years. ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಸೊ he still needs another IHC is there, markers are there, pathology diagnosis is there, another extra 1 year of treatment is there. So once the treatment is done, we can definitely say. But usually parameningel, what we call this type of rhabdomyosarcoma, ಅಂದರೆ ಮಾಂಸಖಂಡದ ಗೆಡ್ಡೆ, usually the survival is around 50% of them do well. If it there in that area, ಮೆದುಳಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ around 30 to 40% of them do very well. So even there, even with such big disease, 18 centimeter idru, we can try curing, getting a good outcome with these patients. Usually RMS ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ it can come anywhere back, but age less than 21, usually our age is a good risk factor for us. So usually because of the younger age, chance of it coming back is less. And it also depends on the subtype. So ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ, RMS ಅಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಖಂಡ ಗೆಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ 5-6 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಆ ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ನೋಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸೈಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಅದರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕೀಮೋ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಜರಿ they charge around 5 to 6 lakhs. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಜರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಾದರೆ ದೇ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ 3D ಇಂಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಅದು 10-15 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬರೀ 3D ಇಂಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಅದು ಹೈಫೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಬರೀ ಆ ಪ್ರಾಸ್ಥೆಸಿಸ್ಗೆ ನೀವು ಮೂವೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ, ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದೇ 15-20 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ 20 ಲಕ್ಷ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅರೌಂಡ್ 40 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ಥೆಸಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ, 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು 15 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು. Everything is free, sir. ಈಗ ಸರ್ ನಾ ಇದರಿಂದ ನಾವು Everything ಫ್ರೀ free. ಮಾಡಿ. We made this. Any plan for any plastic surgery to get back to normal shape? Plastic surgery, see, this is the hard bone. Plastic surgery is any soft tissues, like this bone can be kept, but this is required to chew. He has to bite. So that bone, just a bone you can't bite. We have to make the processes like this. What could be done for the get back to normal? Yeah, it will take time because as of now, chemotherapy is still going on. The moment we give chemotherapy, the wound will not heal. So it will take time. So we have a good plastic surgery team here, but not right now. See, you Later. took one surgery and the next surgery we took almost 6 months. So another one, let him be cured of the disease, then we'll think of plastic surgery. Slow by slow. First surgery we removed the tumor. Now we thought of reconstructing one step. Next we'll plan after 6 months. We are also seeing his outcome, how he is speaking now. He is able to eat, how much he can bite. So any other thing we can do, any other plastic surgery. We are also assessing every month. How many hours take for that? First surgery I did for 7 to 8 hours. Second surgery 4 hours. Remove the tumor? 7 to 8 hours. My entire anesthesia team and the OT staffs,
Everyone was awake around me, bleeding. They started blood transfusion. Everyone was good. I thank everyone. In 2017, till then he was not. 2017 to 2018 end, he went to 3 hospitals here. Then everywhere, almost 6-7 times they went and go back. They didn't get, no one gave hope. That's what the patient's mother tells me. Amele Corona time, 19 Corona started. Until 21st directly, I got a message from them and showing the pic to me. Then I told you come, whatever it is, I'll do my best. So 2021 I saw. So 2 years they are sitting in home, nothing, they didn't go to COVID. And it took at least 2 years to reach that. No, initially only it was high, sir. That's why the surgery was not done initially. It's not the tumor started here. Tumor started behind and it's coming up. ಅದು ಮೆದುಳಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದುರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎದುರು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಮೆದುಳಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯಾರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು 3 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಮೇನ್ ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಹಿಂಗಿರೋದು ಕಿವಿ, ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಹತ್ತಿರ ಇರುವಾಗ ಯಾರು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ Rabisa is also telling that, because it was close to the Rare cancer or First of all, that RMS, rhabdomyosarcoma is not rare cancer. It is common in children's. Rhabdomyosarcoma of this facial bone is rare, less than 1%. That's all. ಖಾಲಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ನೀರು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗ ಓಪನ್ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಇರುವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗ ಓಪನ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ IV ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್, ಗ್ಲುಕೋಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಪೋರ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕಲ್ ಬೇಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೆಡ್ಡೆ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ, ತುಂಬ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತನಕ ಬರ್ತಾರೆ. 18-20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 18-20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂದರೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಹೋಗಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಅಲ್ಲ, ಐ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಸ್ಯಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಕಣ್ಣು ಹತ್ರ ಇದೆ, ಕಣ್ಣು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೋದು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ CSF ಲೀಕ್, ಮೀನ್ಸ್ ಅದೇ ನೀರು ಲೀಕ್ ಆಗದೆ, ಆ ನೀರು ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಡೆತ್ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್. ದೇ ಗೇವ್ ಮಿ ಅ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಐ ಆಲ್ಸೋ ಡಿನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಗೇಮ್ ಐ ವೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಬಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಸಫರಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 5 years ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗ್ರೋಸ್, ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಇಟ್ ನೌ, ಆಫ್ಟರ್ 6 months or 1 year, no one will be able to touch it. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಟೀಮ್. ಅಂದರೆ ಬಾಯಿಯ ದವಡೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಓರೋಮ್ಯಾಕ್ಸೋಫೇಶಿಯಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಂಕೋ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್. ಸೊ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ನಾವೆಲ್ಲವೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಯೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಕಾಲ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. There something has to be done. They also not able to see the kid suffering in the home. ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ರೇರ್ ಕೇಸ್ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕೇಸನ್ನು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನರ್ಸ್ಗಳು, OT ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದೊಂದು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್, ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟಿಂದಾಗಿ ಇವರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಕೇಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳೇ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸಂಧಿಸಿ, ಅವರು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ, ಚೇರ್ಮನ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕೇಸ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆ ಪ್ರಾಸ್ಥೆಟಿಸ್ ಏನೋ ಅವರು ಆ ದವಡೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೋ ಈ ಅವರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಇದಾದರೂ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತದ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ, ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಬಂದರೆ ಆ ಮನೆ, ಅವರ ಮಠ, ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸೇವಿಂಗ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಜೀವನವೇ ನರಕ ಥರ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಏನು ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ₹1 ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಳ್ಳೋದೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ, ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ತಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದು ಆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದು ಕವರ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಟೇಬಲ್ಗೆ ತನಕ ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಅವರು ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗು 12 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಮಗು, ಅವನಿಗೆ ಈ ದೇವರ ದಯದಿಂದ ಇದು ಗುಣವಾದರೆ ಅವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೊಂದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏಜ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಏಜ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಜೀವವನ್ನು ಕಳಿಬಾರ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರದಿರಲಿ, ಅದು ಎಂಟೈರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೈಡಿಂದ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಡುಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹರ್ಷಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇಂಥದ್ದು ಅದೇ ಅನೇಕ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಡ ಸರ್ ಇದು ನಾವು ಇದರ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿವರ್ಮ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಏನೇ ಅವರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸ. ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇದು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹಾಗೂ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಇದೆ. In fact, as a medical college hospital, we are having from all the clinical departments, except for cardiology, the interventional cardiology. Interventional cardiology means you're doing stenting or cath lab. Except for that, we are having all the other departments. In oncology also, we are doing almost full-fledged work. For the radiation work, we are tied up with, as you all know, we are tied up with the K. Segde hospitals for the radiation part. But the surgical and medical oncology, the chemo, and all those things is done in our hospital itself. ಹೌದು, ಇದು ನಾವು 75ನೇ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು 15 ತಾರೀಕಿಂದ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು 10 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಜಾದೀಕ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ. ಹಾಗೂ ಇದು ಇನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ತಾರೀಕು ತನಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು, ಹೊರ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು
ಒಳರೋಗಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಾಗುವವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಅದು ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೇಸೇ ಆಗಿರಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈವನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದ MRI ದ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಇನ್ಕಮ್ ಇರಬೇಕು, APL BPL ಅಂತೇಳಿ ಏನೂ ಇದರಿಲ್ಲ. ಅದು ಈ ತಿಂಗಳ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. My name is Dr. Rohan Manas. I'm Chief Administrative Officer at Kanachur Hospital. So as you just heard from the onco team, the onco team, the Department of Oncology was launched this last year, 2021, on the 1st of October. And it was also coinciding with Breast Cancer Awareness Day. And Honorable DC, Honorable DHO had personally come down to inaugurate that event and inaugurate this beautiful department. And within the last 1 year, there are many people who developed a lot of, like you say, the healing touch from this department. We've got a very active team. We have Dr. Guru Prasad. Guru is raised your hand. Dr. Guru. We have Dr. Najib, a medical oncologist. We have a surgical onco team headed by Dr. Ravi Varma. And as the director mentioned, the radiation oncology we have tied up with the hospitals. That is, it's happening in Shema. So, how this thing works is when any cancer patient comes, they come to the hospital. Before you do a diagnosis, you have to do a various set of investigations. Then the tumor board sits down. It's headed by this team and by Dr. Jairam Shetty from the team. They sit down. They come up with the conclusion saying that what is the modus operandi or what is the plan of treatment. Like Dr. Ravi Varma mentioned, initially for this child, they tried chemotherapy and they tried radiotherapy. Right? So it was not very active, so it was resistant. So there are certain grades of tumors which are chemo or radio resistant, which otherwise should have been sensitive. So this resistant tumor, and now when you do a surgery, like the August audience also raised a question. There are two main factors we look into. One is a functional output of it. Can the patient or can the child maintain his activities of daily living? What are the basic activities? Breathing, eating, swallowing, getting up, going on the place. Other thing is the aesthetic part. So the aesthetic part has also been looked into, but she can't come. because She will speak the from tumor there. was chemo and radio resistant, Patient is here. Patient is he had to be operated. And consult had to be and operated ready on to come. And yes, Mic. face is a place on the body where it's got a lot of blood vessels, a lot of nerves, and very close to the Patient brain. can speak, but It he does get can sick. understand. So there's a lot of planning these guys went through, ran into the radiology department, understood the cuts of the skull, how much millimeters or how much centimeters can be spared. So that is a lot of back end work we have to go. One of the remarkable thing which happened over here was using liquid nitrogen to the base of the skull. We use a lot of cryotherapy for different dermatological conditions or skin conditions. This is probably one of the And leg common, sir. No one put it. yes, for the osteosarcomas, but using it for this part of the head. What is liquid nitrogen? Liquid nitrogen is nitrogen stored at -175 degrees. And so to use it, you have to use it in a pressurized canister. And it's got a small funnel and it's to be used. All in all, you will be meeting the child also, but all in all, I think it was a war-footing effort, very well done by the team of surgeons and very well supported by the management of Kanachur. See, without the goodwill or the good effort, or we see the outcome, nobody can predict a particular outcome. So what Dr. Ravi Varma also mentioned was, when you take a consent, it is like high-risk consent. There could be situations where in the deep of anesthesia and the team of surgeons talk to the patient party and say, this can happen, this can also happen. So that is the fluidity and that is the conversation the doctors have to have with the patient party, because our team over here are like medical scientists. They need a lot of critical insight to understand what can go. If it goes 1 centimeter more, what happens next? But that has to be explained to the patient in the layman language.
and understand. Just 1 second. And I think we can probably interact with the patient's mother also, just have a few words. It is a very emotionally challenging kind of a situation for the family to see a young child suffer so much. Like, cancer is a chronic disease, and having this tumor sit in your mouth for like 5 years is not a joke. You can't keep a mouth open even for half an hour. ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಫುಲ್ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಆಪರೇಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಉಸಿರಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಈ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೂತನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಸಿಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದಾದ್ದರಿಂದ ಮೂಗಿನಿಂದ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಮಲಗಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ 2 ಸಿಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಆಗಿತ್ತು. ಆ 2 ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗದೆ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಇಲ್ಲ ಹೋದ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ದಿನ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊರನಸುರ ಅದು 2 ವರ್ಷ ಒಂಚಿನ ಪೋರ ಆಯ್ತು ದೈ ಮತ್ತು ತಿರ್ಗಾರು ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ತುಂಬ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ಅದು ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರಲ್ಲ ಬಂದು ಅಂತಿದ್ದು ಅದು ಕೊಟ್ಟು ತೀರ್ಥಂಡೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದರು. ಅವು ಮೂಲೆ ಕಣಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಆಪ್ರೇಷನ್ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸಾರಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 6 ಎಂದುನಕ 6 ಈ ಸಾರಿ ನಾನು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಕೊಲೆ ಕಣಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಕಡಪಾಯಿನ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗಲು ಎಲ್ಲ 2 ಬಾಲೆನು 3 ಜನ ಬರ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡೇವು. ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಕಡಪಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪೆ ಅಂತ ಹಾಂ ಸಾರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ 70 ಕಡಪಾಯಿ. ಆ ಕೊಟ್ಟ ಅದು ಕಡಪಾಯಿನ ತೂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೂದೆ ಅವು ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಕೈತಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿವೆ. ಕೊಟ್ಟ ಕಡಪ ತೂಗಿನ ಲೆತ ಬಲೆ ಅದು ಲೆತ ಬರ್ತಿದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಒಂದು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಸರ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಎತ್ತದು ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕಣ್ಣು ಪೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ಮೆದುಳು ಜೂರು ತಾಗಲ್ಲ ಮೆದುಳು ನೀರು ಸೋದು ಐಕ್ಲ ಪೆಟ್ಟ ಬಾರಿ ಜೀವ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು. ಇಂಚ ಪಂಡದೇವಿ ಎನ್ನಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಗಲೇ ಪಂಡ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡ ಹಾಂ ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಮಾಡೋದು ಆಗಲ ಎಡ್ಡ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವಾಗ 2ನೇ ಆಪರೇಷನ್ಗೂ ಏನು ಕೈ ದಾಳಿ ಪಂಡ ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾನೇ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಣಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸಸ್ಸನಾಗಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ನಾಗಲಿ ಮಾತಿರಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಮ್ 2ನೇ ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಮಿಲ್ಲ ದಾಲ್ ಕೊರೋನಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿ ಕಾಸು ಆಮೇಲೆ ಪೂರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಲ ಪಾತಿರ್ತಿ ಪಾತಿರ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸುಮಾರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬಾಲ ಐತೆ ಒಳ್ಳೆ ತಿತ್ತಿಸಿ